एक बड़ी प्यारी कहानी है छोटी जी जिस बड़ा ज्ञान दिता गया है जिस दसिया गया है कि इंसान नू मुर्शद दी या गुरु दे संग दी कितनी जरूरत है। कि एक जगह बहुत बड़ी दुकान सी एक जोरी दी कि बंदा जे ध्यान करना होवे ना वो बंदा कहता चुप करके करा किसी पता ना लगे कोई देखे ना मैनू। तो जे दारू पीनी होवे ओ यार 4 बंदे चाहिए 10 बंदे चाहिए जिथे बह के इकट्ठे पीवांगे। सत्संग जान लगे बंदा कहता ले बई कोई देख ना लवे चोरी जावां नहीं तो कहना अज दे समय तू ध्यान करदा है सत्संग जांदा है। जिसले किसी पब क्लब च जाना तो बंदा दोस्तां नू लभदा है यार 4 दोस्त इकट्ठे हो गए किसी पब क्लब चलिए किते पार्टी करिए किते घूमन जाइए। हजरत अली ने बड़ी प्यारी गल कही है वो कहते अपने खुदा को छोड़कर तू दुनिया को खुश करने की कोशिश करता है, दुनिया खुश होती नहीं और तुम अपना जीवन बर्बाद करके बैठ जाते हो। कहते जदों ख्वाजा साहब उस वेले मुर्शद की तलाश च निकले तो उन्होंने पहला पूछया किसी नू कि भाई सब तो ज्यादा कामिल फकीर रहिंदे किथे है। तो किसी ने कहा जी बगदाद च रहिंदे है क्योंकि उस वेले हजूर गौस पीरा ने पीर भी बगदाद च सी। ख्वाजा साहब ने सफर करना सी अपने गांव तो बगदाद दा। सफर बड़ा लंबा सी क्योंकि पैदल सफर सी, रास्ते जंगल भी कई रास्ते जंगल कई पहाड़। और ख्वाजा साहब तुर पे अपने नाल कुछ रोटियां ले लिया। नौजवानी दा समा सी उस वेले जदों जंगल च जा रहे हैं तो रास्ते च जंगल दे विच 2 ठग सी जिहड़े कि आने वाले राहगीरां नू लुटदे सी। पहला तो उन्होंने बहाना जिहा करना दुखी होण दा, जे उन्हां ते तरस खा के कोई उन्हां दी मदद कर देवे तो उदा तो जे नहीं तो फिर उन्हें जोर जबरदस्ती खोला ना। हुण इधर जदों ये मोइनुद्दीन चिश्ती जा रहे हैं फकीर जा रहे हैं तो वो ठग दोनों ही बुक्कल जी मार के कंबली दी बैठे हुए रास्ते च और इदा बैठे जिद्दां बड़े दुखी हुंदे हैं कि जदों असीं सत्संग करदे हैं ना तो जे किसी नूं साडे सत्संग दा कोई जवाब नहीं मिलदा तो फिर पता की कहणगे लै तुहानूं की पता ये तो 2.5 लाख की कुर्सी ते बहिंदे है। तो भाई दस दिओ किन्ने दी कुर्सी है तुसीं लाई है सानूं तो पता भी नहीं है पर कमेंट की करदे ना इन्नियां महंगियां कुर्सियां ते बहिंदे है। समझदे हो कि नहीं। हुण असीं कहांगे ये तो साडे प्यारे की मर्जी है जे बोरी विछा देणगे उत्थे ही बैठांगे जे सोने दी रख देणगे उत्थे ही बैठांगे क्योंकि गल तां इन्हां दे प्यार दी है। पर महाराज सानू दुख है डुबिया बेड़ा पार लाओ आ गए 11वीं वाले पीर हुणे बेड़ा बन्ने ला दिंदे क्योंकि बेड़े पार लाने वाले वो सिर नहीं हिलांदे वो तो अखां नाल इशारे करदे तो बेड़े बन्ने लग जांदे। वो तेरे वांगू धोना घुमा घुमा के अपना बुरा हाल नहीं करते संगल लैके अपने कुटदे नहीं है वही कोई फकीरां दा काम नहीं है। ये नाग वांगू फराटे मारी जाने तो इत्थों इदां चक्कर इत्थों इदां चक्कर आ गए जी शेष नाग आ गए फकीर। गल्लां दुख वालियां जरूर लगणियां पर सच्ची गल है। सच कहां ते भांबड़ मचदा झूठ कहां ते इदां नहीं फकीरी हुंदी इदां नहीं रब नूं पाया जांदा क्योंकि सिर उन्हां नूं लियाना पैंदा जिन्हां दी अपने अंदर कोई हैसियत नहीं हुंदी। कि दसूए ते एक नौजवान नूं साडे कोल लिआंदा गया और कहंदे मालको इहदे सिर बाबे आंदे बाबा बालक नाथ जी। असीं जदों देखिया सच्ची गल दस्सण लगे कि जदों देखिया सीगा कोई सच दस दे थानूं पता तेरे अंदर कोई बाबे नहीं आंदे सच दस दे की गल है कि अज इन्हां दे सिर हिलदे ने हत्थां 'च सिगरटां किन्नियां हुंदियां वो सिगरट किन्नी पींदे आ चिलम किन्नी लांदे आ तो जो इन्नी पी लानी तो सिर तो फिर चंगे भले बंदे का हिल जाता है। तो जे बंदा आप ही कहे कोई आवे मारे मेरा बीपी बड़ा बढ़ता है कोई नहीं हुणे ठीक कर देंगे बह जा वो लिया यार मेरी बीपी की दवाई ले पहला मैं बीपी की गोली खा ला फिर तेरा बीपी ठीक कर दे। तो मारे फिर गोली दस दो तुसीं ठीक ही करना जे मेरा ठीक करना पहले अपना तो ठीक करो आप तुसीं बीमार हो तो मैनू तुसीं ठीक ही करना ठीक है। कहो मैं ठीक हाँ मैं स्वस्थ हाँ मैं कर सकता हाँ जिद्दां ही ये गल्लां सुनिया नाल ही सीधे होके बह गए कहते ताकत आ गई है कहता 5 मिनटां ही तुसीं जान पाती मेरे च यही तो फकीरां दा काम है जान पाना ही फकीरां दा काम है। बचपन दे विच स्वामी विवेकानंद जी गर्मियां दे दिन बेड़े विच लेटे हुए है आसमान नूं देख रहे आसमान ते चंद्रमा भी है तो थोड़े थोड़े तारे भी नजर आ रहे हैं। तो बाप ने उसने कहा बेटा जा जाके लाइटां बंद कर दे क्योंकि हुण सोना है आपां घर दी बत्ती लाइट ऑफ कर दे बंद कर दे। ये भी समझ लेना एक सेठ सी उहदियां 3 पत्नियां और एक कहानी साडी सारियां दी है फिर कह दी है सिर्फ बंदियां दी नहीं औरतां दी भी नाल ही तुसीं समझ लोगे इधर पत्नी गया तुसीं पति समझ लो। एक नाल बड़ा प्यार करदा है इन्ना प्यार कि हर वेले उहनूं नाल रखदा है दूजी नाल प्यार करदा पर थोड़ा कदी कदी मिलदा है उहनूं हफ्ते बाद 10 दिनों बाद किते याद आ गई तो मिल लैंदा है बुला लैंदा हाल चाल पुछ लैंदा है। और एक तीसरी पत्नी जिहनूं कदी बुलांदा ही नहीं पुछदा ही नहीं वो कित्थे है बैठी है नहीं बैठी मिलिया कुछ खाण नूं नहीं मिलिया ਉਹਦੇ ध्यान ही है नहीं। तो उस पत्नी ने हाथ छुड़ाया और पता की किया कहंदी मैं सच गल दस देना तुहानूं मैं तुहाडा कोई साथ नहीं देना तुहाडे नाल नहीं चलना तुसीं इधर मरना मैं किसी होर दी हो जाना। या एक ऋषि सी जिन्हां नूं किहा गया सी बचपन च जोतशी ने कहता सी जदों बाप ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂकुल च लैके गया तो गुरु ने ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ देख के कहा कि ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ है नहीं
ਪਿਕਾਸੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰੋ, ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ 2 ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 2 ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ और बख्शिशां करने वाला है। अज तुसी सारे जीव चल के सत्संग च आए हो, तो अज दे सत्संग की शुरुआत एक छोटे जे शब्द तो करांगे। शब्द छोटा जिहा है पर साडी जिंदगी वास्ते इशारा बहुत बड़ा है कि अज जे तुसी चल के सत्संग च आए हो तो फिर अज पता की लैके जाना, तुसी की हासिल करना है। तो शब्द अंदर दसिया है कि ना बादशाहों से मिलती है। जो तुसी अज लैके जाना ना, ये जिहड़ी दात इत्थों मिलनी है, जिहड़ी दात इत्थों मिलनी है, ये बादशाहां दे कोलों भी नहीं मिलती। इसलिए दसिया है कि ना बादशाहों से मिलती है और ना अमीरों से मिलती है। ना बादशाहों से मिलती है और ना अमीरों से मिलती है। जो जिंदगी को बदल देती है वो रहमत तो फकीरों से मिलती है। जरा समझ लेना, क्योंकि किसी बादशाह के हाथ च ताकत नहीं कि किसी की जिंदगी नू बदल सके, किसी अमीर के हाथ च ताकत नहीं है किसी की जिंदगी नू बदल सके। जो जिंदगी बदलने की गल आती तो भी थोड़ा समझ लीए कि बंदा कहता बादशाह क्यों नहीं बदल सकता, कि एक बंदा गरीब है और इन्नी दौलत दे दे अमीर हो जाए। सो बादशाह दौलत तो दे सकता है पर खुशियां, अच्छी सेहत, सुख शांति, आनंद, सबर, संतोष या जीवन दे विच जिहड़ा सब तो जरूरी धन है ना, ओहदियां रहमतां दा कहंदे हो कोई अमीर कोई बादशाह सानू दे ही नहीं सकता। इसलिए इस शब्द अंदर दसिया है ना बादशाहों से मिलती है और ना ही अमीरों से मिलती है। जो जिंदगी को बदल देती है वो रहमत तो किथों मिलती है? फकीरों से मिलती है। तो अज फिर याद रखो, ना तुसी किसी बादशाह को आए हो ना किसी अमीर को। अज तुहाडी भी जिंदगी बदलनी है क्योंकि तुसी आ गए हो एक फकीर को। और जिहड़ा इस सोच नाल इस विश्वास नाल आंदा है फिर उहदे जीवन च बदलाव भी जरूर आंदा है। इसलिए सब तो पहली गल तो सोच के बैठा करो, कदी ये ना सोच के बैठो कि बई मैं इस समागम च जा रहा, प्रोग्राम च जा रहा, देख के आ जाना है। बल्कि की सोच के आना है कि जे मैं जा रहा हाँ सत्संग च बैठना है तो मैनू पूरा यकीन है कि मेरी जिंदगी भी जरूर बदलेगी। जिदा ये दसिया जाता ना कि जे इंसान इस शरदा नाल गुरु घर च जाता है कि मेरी झोली खुशियां नाल जरूर भरेगी, तो झोली खुशियां नाल भर जाती है। जे इंसान कोई भी भावना लैके पूरे विश्वास नाल जाता है तो फिर परमात्मा कहता है कि मैं तेरा भाव देखता है, तेरा प्यार देखता, तेरी भावना देखता, जैसी तेरी भावना होएगी वैसे ही मेरे घर चो तू लै भी जाएगा। इसलिए अज ऐसी भी एक चीज समझनी है कि जिंदगी जब भी बदलाव आता है ना तो फकीरां गुरुआं रहबरां दी सोबत नाल ही आता है। जिस तरह एक बड़ी प्यारी कहानी है छोटी जी, जिस बड़ा ज्ञान दिता गया है, जिस दसिया गया है कि इंसान नू मुर्शद दी या गुरु दे संग दी कितनी जरूरत है। कि एक जगह बहुत बड़ी दुकान सी एक जोहरी दी। किहदी दुकान सी? एक जोहरी। और तुहानू पता है जोहरी दे कोलों की मिलता है? जिथे तरह तरह के नग मिलते हैं, तरह तरह के रतन मिलते हैं, हीरा पन्ना माणिक मोती, कुछ भी लेना होवे बंदा कहता जोहरी दे कोल चलो भी, ये जोहरी हर प्रकार के रतन रख बेचता है। सो बहुत बड़ी दुकान सी एक जोहरी दी और एक बहुत बड़ा ग्राहक, उन्हें कोई कीमती हीरा खरीदना सी अपनी अंगूठी वास्ते। वो अमीर आदमी जदों उस जोहरी की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि उस जोहरी ने अपने शोरूम दे विच, अपनी दुकान दे विच हीरे मोती माणिक पन्ने बड़े सजा के रखे हुए है। जिदा शोरूम देखते ना असीं कि जिहड़ी चीज़ विकदी है सजा के रखी जाती ताकि देखने वाले नूं अट्रैक्ट करे, अपने वाल खिंचे तो बंदा खरीदण ते मजबूर हो जाए कि आ चीज़ बड़ी सोहनी मैं खरीद लवां। तां ही तां कई बार तुसीं भी बाजार च जाते हो, शोरूम च जाते हो, लैन कुछ होर जाते हो पर लैके कई बार कुछ लै भी आ चीज़ चंगी लगी है भी लै लो।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਸੋਈ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਸੋਈ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਵਧਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾਈ ਦਿਖਾਓ, ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ दारू ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ 4 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, 10 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਤਮਾਕੂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਸਰੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆ? ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ 4 ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ 'ਚ ਚਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਈਏ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ हजरत अली ने बड़ी प्यारी गल कही है, वो कहते अपने खुदा को छोड़कर तो दुनिया को खुश करने की कोशिश करता है, दुनिया खुश होती नहीं और तुम अपना जीवन बर्बाद करके बैठ जाते हो। कि अपने रब नूं छड्ड के जदों दुनिया नूं खुश करने की कोशिश करते तो दुनिया कदी खुश। ये कई बार असीं दसिया है, नहीं तो आप अपने आप नूं पुछ के देख लो कि असीं किसे नाल भी 100 चंगियाइयां कर लईए, पर एक बुराई करते सारियां साडियां चंगियाइयां खूह 'च पै जांदियां। ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਵੀ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ
ख्वाजा साहब ने सफर करना सी अपने गांव तो बगदाद दा। सफर बड़ा लंबा सी क्योंकि पैदल सफर सी, रास्ते जंगल भी, कई रास्ते जंगल कई पहाड़। और ख्वाजा साहब तुर पे, अपने नाल कुछ रोटियां ले लिया। नौजवानी का समा सी उस वेले, समझ लो कि 18 19 20 साल की उम्र। तुर पे, पर बचपन तो ही उन्होंने अपने रब ते बड़ा विश्वास सी, अपने परमात्मा ते बड़ा यकीन सी। इसलिए उन्होंने रोटियां की गठड़ी ली और तुर पे, और कोल कुछ थोड़ा जिहा पैसा ले लिया कि रास्ते किते जरूरत होएगी तो काम आएगा। क्योंकि उन्होंने को एक बाग सी जिहड़े उन्हों के पिता जी विरासत में उन्होंने दे गए सी। बाप की जदों मृत्यु हुई, बाग की देख रेख वही करते सी। फिर उसी बाग नूं बेच के जो खर्चा आया वो लैके मुर्शद की तलाश च निकल पे। हुण जदों जंगल च जा रहे हैं तो रास्ते च जंगल दे विच दो ठग सी ਜਿਹੜੇ कि आने वाले राहगीरां नूं लुटदे सी। पहला तो उन्होंने बहाना जिहा करना दुखी होण दा, जे उन्हां ते तरस खा के कोई उन्हां दी मदद कर देवे तो उदां, तो जे नहीं तो फिर उन्हां जोर जबरदस्ती खोलन। हुण इधर जदों ये मोइनुद्दीन चिश्ती जा रहे हैं, फकीर जा रहे हैं, तो वो ठग दोनों ही बुक्कल जी मार के कंबली दी बैठे हुए रास्ते च, और इदां बैठे जिद्दां बड़े दुखी हुंदे हैं, जिद्दां बड़े दुखी हुंदे हैं। तो उस वेले जो मोइनुद्दीन कोल दी गुजरे तो उन्होंने ठगा की तरफ जो देखिया तो पूछे इन्होंने तुसी कौन हो बई? तो उन्होंने कहा असी बहुत दुखी हाँ, बहुत परेशान है, कई दिनों तो भुखे हाँ, बड़े गरीब हाँ, इत्थे बैठे किसी की मदद का इंतजार कर रहे हैं कि कोई साडी मदद करे। वो कहते ना ये ठगा की सोच सी, पहला प्यार ना देख लीए, कोई नहीं मानता तो फिर खो लावांगे, लुट लावांगे। मोइनुद्दीन ने जो देखिया तो ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मोइनुद्दीन ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੋਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ क्योंकि मैं बगदाद जाना और सफर 3 महीने ਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ इन्ने गरीब है, खाने का इंतजाम हो जाएगा, थोड़ा पैसा भी मिल जाता तो अच्छी गल सी। तो मोइनुद्दीन ने कहा इसलिए मेरे को इन्ना धन है भाई, जे तुहाडे काम आंदा ते भी तुसी रख लो। हुण जदों दिता उन्होंने धन तो चोरां दे मन च बड़ा आया कि एक नौजवान है पर इन्ने प्यार नाल, इन्नी इहदे अंदर दया भावना है, इन्नी प्रेम भावना है कि बिना जिद्दां बंदा कहता ना कि किसी ने बड़ी पुछ गिछ करता है की है किदा है, ना नुकर करता है कि मैं इन्ना ही दे सकता हाँ, मेरे को 10 रोटियां 4 तुहानूं दिंदा, 6 मैं रखनियां क्योंकि सफर च मेरे भी काम आनी है। पर इन्हां ते एक बार भी अपने बारे नहीं सोचा। इदां दा इंसान रोटी मंगी, रोटियां साडे हवाले गठड़ी कर दी, पैसा मंगिया तो जिहड़ी थैली सी साडे हवाले कर दी, इन्ना भी नहीं कहा कि अद्धा तुहानूं देवां अद्धा। वो कहंदे आखिर तुसीं हो कौन? तो उसले उन्होंने दस्सिया कि मेरा नाम मोइनुद्दीन है। जा कित्थे रहे हो? मैं बगदाद नूं जा रहा, मुर्शद की तलाश विच। उसले चोरां ने कहा कि बगदाद, हुण आखिर उन्हां दा भी दिल सी। वो कहंदे 3 महीने का रास्ता, रोटियां भी सानू दे दित्तियां, पैसा भी सानू दे दिता, अपने वास्ते भी कुछ रखिया। तो मोइनुद्दीन मुस्कुराए, कहंदे अपने वास्ते मैं अपने मालिक नूं रखिया होया, इसलिए तुसीं रखो, तुहाडी जरूरत है करो पूरी, मैं अपने वास्ते, मेरा मालिक ही काफी है। ताही तो कहा जाता जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की। उन्हां दी इह गल ना चोरां दे दिल ते ऐसा असर पाया कि चोर कहंदे इदां करो, अद्धियां रोटियां सानू दे जाओ तो अद्धियां तुसीं लै जाओ। ये पहली बार होया कि चोरां दे हत्थ 'च धन आया, वो आप कह रहे हैं कि महाराज अद्धा सानू दे दो, अद्धा तुसीं रख लो, ताकि तुहाडा सफर भी लंबा कल्ले हो, रास्ते 'च काम आएगा, रास्ते 'च काम आएगा। जदों इन्नी गल कही तो मोइनुद्दीन ने हस के कहा कि हुण मैं वापस नहीं लै सकदा, क्योंकि जिहड़ी चीज एक बार मैं अपने मालिक दी, रब दी खुशी दी खातर दे दिंदा आ, वो फिर मेरी नहीं ओदी हो जाती है, ओदे नां ते दे दित्ती, हुण तुहाडी। तां चोरां ने उसले कहा, वो कहंदे फिर सानू एक गल दसो ऐ नौजवान, ऐ नेक नौजवान, तेरा सफर 3 महीने दा है, तू पैसा भी सानू दे दिता, खाना भी सानू दे दिता, वो ये दस अगे तेरिया जरूरतां किदां पूरीआं होणगीआं? क्योंकि ना तेरे को हुण पैसा है, ना तेरे कोल रोटी है, तेरिया रास्ते दियां जरूरतां किदां पूरीआं होणगीआं? वो ये तां दस दे। तां मोइनुद्दीन मुस्कुराए, वो कहंदे एक गल दा जवाब दो
ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠਾਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਠਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਠਾਗੋ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਓ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਟੋ ਲੱਤ ਖਿੱਚੋ ਇਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਆ ਉਦਾਂ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਣਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੱਪੜ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਛਾ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹੋ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਲੈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਮਾਲਕੋ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ? ਕਿ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਤ ਉਹੀ ਖਿੱਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਹੱਥ ਉਹੀ ਖਿੱਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿ ਸਦਾ ਠੋਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਠ ਪਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ, ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਠਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਆ ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਾਣੀ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਬਿੱਛੂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਛੂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਤੜਫੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਚੁਭੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਜਗ ਜਹਾਨ ਕੂੜਾ ਰੇ, ਇਹ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟੋ, ਗਿਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਕੂੜ ਨੂੰ ਸੁੱਟ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਲੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ, ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸੇਠ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਜੋਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਜੋਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਜਨ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮਾਣਿਕ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਹੈ, ਪੰਨੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੋਰੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲਕੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਪੋਲਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲਕੀ, ਔਰ ਪੋਲਕੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੋਲਕੀ ਇਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਮਕ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚਮਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਪੋਲਕੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾहों से मिलती है ना अमीरों से मिलती है, जो जिंदगी को बदल देती है वो रहमत तो फकीरों से मिलती है। कि ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਪਿਕਾਸੋ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਪਿਕਾਸੋ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਈ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕਾਸੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕਾਸੋ ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਲਾ ਕਾਵਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਪਰ ਤਾਂ ਬਣ ਬਣ ਮਹਿੰਦੇ ਮੋਰ, ਇੱਲਾ ਕਾਵਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਪਰ ਤਾਂ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਮੋਰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਕੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਚੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫੜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਣਾ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਮਾੜਿਆ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਆ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਪੀਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੀਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਰ ਆ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਈਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਓ, ਆ ਗਏ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ, ਹੁਣੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦ ਸਿਰ ਹਿਲਾਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਧੋਣਾ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਚੱਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਚੱਕਰ, ਆ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ, ਆ ਗਏ ਫਕੀਰ। ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਹੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋਈ? ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਲਵਾ ਲਓ ਟੀਕਾ, ਲਵਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਔਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 36 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਭਰਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸੂਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਆਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਫੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਿਆ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਆ ਗਏ, ਤਵਾਹ ਕਰ ਦੋ, ਇੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੋ, ਫਟਾਫਟ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ। ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਚਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪੀ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਐ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗੋਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਦਿਨ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਡੰਗੋਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਯੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਐ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਆ 17 ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ।
मेरी खुशी हर दिन वधदी। सो सानू अपने रब ते विश्वास होना चाहिए, रब ते भरोसा होना चाहिए, क्योंकि रब साडे अंदर ही बैठा है। जिदा संत तुलसीदास ने बड़ी प्यारी गल कही है। संत तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी बात है समझ की, तुलसी बात है समझ की, जो समझे ले पहचान, सबके अंदर वस रहा वो साहिब रहमान। संत तुलसीदास नूं किसने पूछा रब किथे है, वो भगवान किथे है, वो राम वो ईश्वर किथे है? तो संत तुलसीदास ने कहा भाई ये तो गल अपने समझ दी है। कोई उन्होंने मंदिर च समझ के बैठा है, कोई उन्होंने मस्जिद में समझ के बैठा है, कोई उन्होंने तीर्थां ते समझ के बैठा है, कोई जंगलों से समझ के बैठा है। गल अपनी समझ दी है, पर मैं तो उन्होंने अपने अंदर समझदा हाँ, और सिर्फ मेरे अंदर नहीं, वो तो सब दे अंदर बैठा है। पर गल समझ दी है, क्योंकि जिथे इंसान समझदा है मिलता भी उत्थे ही है। धन्ने ने पत्थर च समझिया, पत्थर चों मिल गया। पर ऐसी कहांगे तुसीं उन्होंने अपने अंदर समझो, क्योंकि परमात्मा तुहाडे अंदर है। पर वो जिहड़ा अंदर बैठा होया है उन्होंने जानन वास्ते सानू मुर्शद दी जरूरत है, क्योंकि अंदरला मार्ग तो उही भेदी दस सकता जिन्हें खुद उस भेद नूं जानिया होवे, जिन्हें उस आनंद नूं पाया होवे। हुण जिद्दां समझ लो कि जे कोई एक पतला जिहा इंसान है, वो चाहता मेरी अच्छी सेहत होवे, तो उन्होंने कसरत बारे हैल्थ बारे उन्हें पूछना पैना जिहदी अपनी हैल्थ फिट होवे। कदी देखिया जिम विच कोच, जिहड़ा जिम विच कोच हुंदा उहदी बॉडी अपनी अच्छी हुंदी है, तां ही नौजवानों नूं देख के इंप्रैस हुंदे है, इंस्पायर हुंदे है। तो फिर को पुछदे आ भाई सानू भी दसो ऐसी किहड़ी एक्सरसाइज करिए तां कि साडी बॉडी फिट होवे। तां जे अगे जिम दे विच कोच ही फुੱਲਿਆ जिहा होवे ਜਾਂ कोई सुकड़ा जिहा होवे तो देखण वाला मुड़ के जिम नहीं आना। आह हाल हुंदा कोच दा, जे कोच दा इह हाल है तो भाई साडा इहदा की बनाना? फिर सच दस्यो इदां गल सही है कि नहीं? हुण असीं बच्चे नूं स्कूल भेजदे आ किस वास्ते? कि बच्चा सीखे समझे। तो जे कि मास्टर ही बैठा बीड़ी सिगरट पींदा होवे कहना स्कूल च बच्चा नहीं भेजना, इहनूं आप ही अकल है नहीं, ते ना साडे बच्चों नूं की सिखाना है। सो दसना की चाहते हैं, किसी दूजे नूं सिखाण तो पहला जिहड़ा सिखाण वाला उहदा अपना परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, उहदा अपना फिट होना बहुत ही जरूरी है। तो जे बंदा आप ही कहे कोई आवे महाराज मेरा बीपी बड़ा बढ़ता है, कोई नहीं हुणे ठीक कर देंगे, बह जा वो लिया यार मेरी बीपी की दवाई नहीं, पहला मैं बीपी की गोली खा लवां फिर तेरा बीपी ठीक कर दे। तो महाराज फिर गोली दस दो तुसीं ठीक ही करना, जे मेरा ठीक करना पहला अपना ठीक करो। आप तुसीं बीमार हो तो मैनूं तुसीं ठीक ही करना। एक कॉन्फिडेंस तुहाडे अंदर होना चाहिए है। कॉन्फिडेंस की कि आने वाला हर पल, आने वाली हर घड़ी मैं होर ज्यादा फिट होना है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। डर तो कोई होना ही नहीं चाहिए, चिंता तो कोई होनी नहीं चाहिए। इन्ना विश्वास है कि नहीं तुहानू? पर नहीं, बंदा पता की कहता है अज तो ठीक है, कल नूं पता नहीं की हो जाना है, पता नहीं कल नूं की हो जाना है। इसलिए भाई हैल्थ इंश्योरेंस करा लो, किते हार्ट अटैक ना हो जाए, किते कोई बीमारी ना आ जाए। पहले ही सोच के बैठे है कि आने वाला कल मेरा बीमारियां भरिया होना है। बंदा पता की कहता अज तो गोडे चलते कल नूं जवाब दे देने। पहले तू सोच के बैठा तो जवाब देना ही देना है इन्होंने। तो जे तू सोचे कि मैं अज अपन आदत इदां दी बनानियां है, अपनी करनी इदां दी बनानी है कि अज तो कल नूं मैं होर ज्यादा स्वस्थ होना है, कल नूं मैं होर ज्यादा खुश होना है। क्योंकि जिद्दां जिद्दां एक पेड़ वधदा है उहदी खूबसूरती वधदी है, तो मैं तो इंसान है, जिद्दां जिद्दां मेरी उम्र वधनी मेरा भी आनंद, मेरी खूबसूरती, मेरी ताकत होर भी वधनी है, वधदी है, अगर इंसान अपनी सोच नूं पॉजिटिव रखे। समझ दिओ कि नहीं? ਅਸੀਂ एक घटना दसनी, एक छोटा जिहा ना रजिस्ट्री का काम सी, ਅਸੀਂ तहसीले गए तो उत्थे तहसीलदार बैठे हुए सी। अब देखिया सानू कोल बिठाया, कहना महाराज आ जाओ। असीं बैठे तो बड़ा ढिला जा, कहना महाराज असीं क्या पुछा कहता ठीक है, कहता जी ठीक कित्थे, एक तो बिजी इन्ना, उपरों उम्र इन्नी हो गई। मास्टर जी हुणी नाल सी, कहंदी उम्र इन्नी हो गई हुण तां थकावट हो जाती है, हुण तां उम्र नहीं रही इन्नी, यानी 45 साल तो उपर हो गए हुण जान कित्थे रही, वो नौजवानी वाली गल कित्थे रही। इदां बैठे दुखी हो गए। मैं मतलब तहसीलदार साहब उम्र उम्र कुछ नहीं होंदी है, सब कुछ तुहाडे माइंड च है। तुसीं सोचो मेरे अंदर जोश है, तुसीं सोचो मेरे अंदर ताकत है, मैं कर सकदा हां। क्योंकि जो सोच बदलती है तो साडी जिंदगी भी बदल जाती है। कमजोर समझांगे तो कमजोर हो जावांगे, अगर अपने आप को मजबूत समझांगे तो मजबूत होंदे चले जावांगे। ठीक है, कहो मैं ठीक हाँ, मैं स्वस्थ हाँ, मैं कर सकदा हां।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਨ ਪਾਣਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਚਾਨਕ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਆਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਫੜ ਲਾ ਲੱਤ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ, ਦੌੜ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੌੜਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਸਤਰ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਲੇਟੇ ਆ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਐਸੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਭਗਵਾਨ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿੰਨਾ, ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪ ਬੈਠਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਪ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹਾ ਬੋ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਸੇਠ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ? ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਇੱਧਰ ਪਤਨੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਸੇਠ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਜਬ ਚਿੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੀਜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੀਂਦੀ ਐ ਮਰ ਗਈ, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੀ? ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸੇਠ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਾਥੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਠ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਗਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਦੌਲਤ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਬ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੇ? ਦਿਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਉਹਨੇ ਚੈਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਾ 1.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਬਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਆ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 500 700 1000 5000 ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਚਾਹੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਵਫਾ ਪਤਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਐ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹਲੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਜਾਊਂਗੀ ਸਿਰਫ ਚਿਤਾ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਨੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਛਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਧੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ, ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ कि मेहनत और विश्वास से, मेहनत और अगर तुसी मेहनत करन नूं तैयार हो, अगर तुसी विश्वास नाल कदम बढ़ाउण नूं तैयार हो, तो फिर तुसी बड़ी तो बड़ी मंजिल नूं भी हासिल कर सकते हो। फिर तुहाडा बड़े तो बड़ा काम भी आसानी नाल हो सकता है। पर उहदे वास्ते जरूरत की है? तां ही कहंदे मेहनत और विश्वास से बदल जाते किस्मत के लेख। मेहनत और विश्वास से बदल जाते किस्मत के लेख। कर्म तू अच्छे करता चल, फिर मालिक की रहमत देख। ये अगर आज तुहानू लगदा मेरी किस्मत के लेख माड़े है, मेरी किस्मत माड़ी है, तो किस्मत नू कोसण दी बजाए विश्वास नाल मेहनत करनी शुरू करो। समझदे हो कि नहीं? कि मैं मेहनत करनी है और मैनू मेरे मालिक ते विश्वास है, मैनू कामयाबी जरूर। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਟਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਆਪ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਰੇਖਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਗਾ।
समझते हो? क्योंकि रेखा बनाने वाला कौन है, लेख लिखण वाला कौन है? वो सच्चा रब। तो जे उत्ते विश्वास करांगे तो फिर कहा जाता ना, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे। जब बाबा फरीद का श्लोक दसीदा है कि रब दा बन्निया संगला नाल फकर आन छुड़ावे, फकरां दा बन्निया धागे नाल रब भी खोल ना पावे। कहते रब संगला ना भी बंध देवे ना, फकर उन्होंने भी छुड़ा दिंदे है। तो जे फकर कच्चे धागे ना बंधन तो रब कहता भाई मेरे प्यारे ने बन्निया मैं भी खोल नहीं सकता। इसलिए इंसान को अपने मालिक ते विश्वास होना चाहिए। ताही क्या है, फिर कमांगे कि मेहनत और विश्वास से बदल जाते किस्मत के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर मालिक की रहमत। अच्छा कर्म करो, कर्म अच्छे तुसी करने हैं तो फिर देखो मालिक की रहमत नाल तुहाडी जिंदगी च खुशियां किदां आंदियां है। क्योंकि जे बीज अच्छे बोवांगे तो फल भी अच्छे जरूर मिलणगे। इसलिए अज तो अपनी करनी नूं बदलो, अपनी बुरियां आदतां नूं बदलो और अज तो अपने आप नाल प्रण करो कि मैं अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखना है, कदी निराश नहीं होना, कदी उदास नहीं होना, कदी अपने आप नूं कमजोर नहीं समझना। ऐसी कई बार दसीदा है कि जिसने सानू पैदा किया वो एडा शक्तिशाली है, तो जे उन्हें सानू पैदा किया तो असीं कमजोर कदी हो ही नहीं सकते। बोलो समझते हो कि नहीं? और जिदा गल असीं पिकासो की दस रहे सी, जाते जाते दस दी, बहुत बड़ा पेंटर पिकासो जो रूहानियत नूं भी परमात्मा नूं भी बड़ा मनदे सी। पिकासो ने भी एक दिन कहा कि अच्छियां दी सोबत करो फिर जिंदगी च वैल्यू पैंदी है। एक आदमी ने कहा महाराज अच्छियां दी सोबत करन नाल जिंदगी च वैल्यू किद्दां पैंदी है? पिकासो नूं सवाल करता कि तुसीं कहंदे अच्छियां दी सोबत करो, अच्छियां दी संगत विच बैठो तो जीवन की कीमत वध जांदी है। हुण तुसीं कीमत वधाणी चाहते हैं ना, तो फिर पिकासो दी इह गल नूं याद रखना। वो कहंदे अच्छियां दी सोबत करो जीवन की कीमत वध जांदी है। वो कहंदे जी वो किद्दां वधदी है? पिकासो ने दो कागज के टुकड़े ले, यानी वो पेपर ले दो, एक ओदे हाथ च दिता और एक रखिया अपने हाथ च। कहंदे लै रंग पे है, बना इत्ते कोई तस्वीर। कहंदा मारे मैं कोई तुहाडे वांगू कलाकार थोड़ी हां। वो कहंदे नहीं भी जिद्दां दा भी बना दे, क्योंकि हरेक दे अंदर कलाकार हुंदा, किसी अंदर छोटा हुंदा, किसी अंदर। हुण तस्वीर तां तुसीं बनाई देनी है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी बनाओ, पर कलाकार तां अंदर हुंदा ही है। कहंदे बना जिद्दां दी है। उधर पिकासो बह गए, बनाण लग पे, उधर वो बनाण लग गया। करदियां करदियां अद्धे घंटे विच पिकासो ने एक तस्वीर तैयार की, उन्हें भी तैयार की। पिकासो कहंदे ने एक गल दा जवाब दे, रंग भी उही, कागज भी उही, रंग भी उही, कागज भी उही। हुण दस तेरी तस्वीर की कीमत की है तो मेरी तस्वीर की कीमत की है? वो कहंदा महाराज तुसीं महान चित्रकार, तुहाडी इह कीमत हज़ारां च विकणी है, तो मैं मेरी तो किसी फ्री च भी नहीं लैनी, मुफ्त में भी नहीं लैनी। पिकासो कहंदे इत्थों यही पता लगता है कि तेनू क्या ना अच्छियां दी सोबत करेगा तो फिर जीवन की कीमत बढ़ जाएगी। कागज ओही सी, मेरे हाथ च आया इसकी कीमत कुछ होर हो गई, तेरे हाथ च आया कीमत कुछ होर हो गई। इसी तरह याद रखो कि असीं भी चाहते हैं कि साडे जीवन की वैल्यू पवे, तो अपने जिंदगी रूपी कागज नू उस सतगुर दे नाल जोड़िए जिहदे हत्थां च आण नाल साडी जिंदगी की तस्वीर भी अच्छी बन जाए। बल्कि किसी ऐसी सोच ना बह जे हो कि अज तो चंगे भले हैं, कल नूं बुरी सोच बह के अपनी हसदी खेडदी जिंदगी की तस्वीर नूं दुखा तकलीफां वाली बना के बह जी। कई माता पिता आंदे है, मालको साडा मुंडा चंगा भला सी, वो गलत दोस्त मिल गए तो नशे करने शुरू, यानी बुरी संगत मिली तो जिंदगी तस्वीर बुरी हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए फिर कहांगे अपनी सोबत का ख्याल जरूर रखो। कामिल संतां फकीरां गुरुआं रहबरां नाल जुड़ के ही इंसान के जीवन खुशियां आंदियां है। ताही तक क्या तब से मेरी हर मुश्किल आसान हो गई। की क्या है कह दियो तुसी भी आखिरले वचनां च हुण कि तब से मेरी हर मुश्किल आसान हो गई। कदों आसान हुंदी है मुश्किल? कदों इंसान दी मुश्किलां आसान हुंदियां है? पता कदों? तब से मेरी हर मुश्किल आसान हो गई। ऐ मालिक तेरी रहमत जब मुझ पर मेहरबान हो गई। कि जब ओदी रहमत मेहरबान हुंदी है, ओदी तरफों रहमतां दे दरवाजे खुलदे हैं, तो इंसान दी जिंदगी दी मुश्किलां आसान हो जांदियां, इंसान दी परेशानियां दूर। इसलिए ये जीवन च परेशानियां दूर करनियां है और अपने जीवन की वैल्यू पानी है, तो फिर कहांगे कि अपने जीवन नूं, ये जीवन के कागज नूं वो अच्छे हत्थां च सौंप दिओ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फील करो। और हुण हिम्मत वधी कि नहीं, जोश वधिया कि नहीं, एनर्जी वधी कि नहीं? वे कह दो मेरा जोश वध गया, वध गया, वध गया, वध गया। बड़िया बड़िया चढ़ाइयां पाण प्राप्त करने वास्ते, चढ़न वास्ते जोश ही तो जरूरी है। एक होश और दूजा जोश। फिर इंसान बड़िया बड़िया चढ़ाइयां भी आसानी नाल चढ़ जाता है। तो जेड़े हुण बेहोश, वो तो सामने पई चीज़ नहीं चक सकते। समझते हो कि नहीं? इसलिए होश चाहना है, बेहोशी छड्डनी है, शंका छड्डनी है और अपने मालिक ते पूरा विश्वास करना है। जे अज जीवन च मुश्किल है तो जिदा दसिया, तब से मेरी हर मुश्किल आसान हो गई, जब से मेरे मालिक की रहमत मुझ पर। तो बस वे वो तो मेरा वाला साई है, वो तो मेहरबान ही है। बस तुसी अपना ध्यान उधर जोड़ दो, क्योंकि वो तो है मेहरबान, पर तेरा ही है किते होर ध्यान। समझते हो कि नहीं? जे तू ही ध्यान किते होर रखेगा तो उसकी रहमत किद्दां मिलेगी? तो जे होएगा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान, तो फिर ही जीवन च खुशियां आनगियां, कामयाबी आएगी, और फिर ही वो मेहरबान दियां मेरा तुहाडे ते सदा बरसदियां रहणगियां। इसलिए जे झोलियां भरनियां है, जीवन च खुशियां हासिल करनियां है, तो यह विश्वास रखना है कि मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी हर मुश्किल को आसान करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। विश्वास ना किया ना, तो जाओ फिर तुम फील करो नाल ही है हमेशा। हुण आनंद तो बड़ा आ रहा, पर हुण टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए हुण इन्हां वचनां नाल ही सत्संग की समाप्ति करांगे। और सत्संग समाप्त करन तो पहला जो ऐतवार आ रहा है, 7 मई दिन ऐतवार, जीवा ने बेनती की है पिंड बोपा राए, पिंड बोपा राए जो कि भोगपुर तो भलੱਥ रोड ते अड्डा बजाजा, उत्थे सर्व सांझा सत्संग होण जा रहा है। तो इन्हों ने उत्थे बस की सेवा भी लाई है, जो लिखा है बस सेवा साहिब शक्ति दल वालों। बस समा सवेरे 8 बजे होवेगा। आबादपुरा, रामा मंडी, लम्मा पिंड, शेरपुर शेखे तो बसां चलनियां है। सो बोपा राय वास्ते ये बसां चलनियां, तुसीं ये सेवादारां नाल संपर्क करके इन्हां बसां दा भी लाभ लै सकदे हो। जिद्दां दस्सिया कि रामा मंडी, लम्मा पिंड, शेरपुर शेखे जिथों बसां चलनियां, तो जिहड़े जी लागे दे बसां 'च बह के आराम नाल सत्संग तक पहुँच सकते हो। और जो अगली 30 तरीक आ रही है, पहला सत्संग सी हसन मुंडा, पर वो सत्संग कैंसिल है। हुण जलंधर दे विच ये सत्संग रखा गया है, और उसका एड्रैस तुहानूं ते सेवादार दस देणगे, यानी अगला ऐतवार जो आ रहा है। इसलिए जलंधर दे विच वो कित्थे सत्संग हो रहा है, वो जल्दी इन्फॉर्मेशन तुहानूं मिल जाएगी, क्योंकि अज ही इन्होंने बेनती करके टाइम लिया, बस जगह डिसाइड करनी है इन्होंने। समझ दिओ कि नहीं? यानी अगली 30 तरीक जो आ रही है, हसन मुंडे की बजाय जलंधर में सत्संग होएगा। किहड़े एरिए च होना है, 1-2 दिनों च तुहानूं अपने यूट्यूब ते फेसबुक ते तुसीं सत्संग सुनते ही वो पता लग जाएगा। बाकी हुण आनंद आया कि नहीं? तो कह दो आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चलो इदां ही मालिक तुहानूं ये मजे, ये खुशियां, ये रहमतां दिंदे रहन, ताकि आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। मालिक तुहाडे सब दे दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं दूर करन, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं खुशियां नाल भरपूर करन, तुहानूं नेक मार्ग ते चलण दा बल बख्शण, नेकियां करन दा मालिक बल बख्शण, और हर तकलीफ, हर दुख नूं दूर करन, और तुहानूं सारे नूं तंदुरुस्ती देण, लंबियां उमरां देण, कामां कारां 'च बरकतां देण,
ਔਰ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। जय